Hi guys, welcome to Cheeky Chika. Mukk Mela Raja. Hey. Govinda. Chika, it's been more than 10 days. நம்ம break எடுத்ததே கிடையாது. But after the IPL, we thought we should take a break. ஏன்னா ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் tired, especially you. But then Chika, welcome back. We're going to touch up on around the world of cricket. 2025, a year of surprise, a year of broken curses. RCB winning after 18 years, South Africa winning after 26 years. அதுக்கப்புறம் ஃபுட்பால்ல பாத்தீங்கன்னா டாட்னம் வின் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் நியூ காசில் வின் பண்ணாங்க. So many broken curses this year, Chika. But how are you? What is happening? Let's start with that. First of all, a message to all those RCB fans who lost their lives and their families, all those passengers who lost their lives. Our truest condolences from the entire Cheeky Chika family. Unbearably painful to hear, Chika. Really, dear viewers, I think I in the post, we were also waiting for the appropriate time. Yes, definitely about the RCB fans and the fans stamping another very, very sorry to hear about. Very unfortunate. Our heartfelt condolences with the family members and the people who lost. Om Shanti. That's all என்ன சொல்ல தெரியல, dear viewers. அதே மாதிரி பார்த்தா இந்த ஏர் கிராஷ்ல பார்த்தா எனக்கு என்ன சொல்றது, very, very sad. My heart goes out to all the what you call family members, everybody. TV la பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி இருக்கு. My only thing is heartfelt condolences to the family members for the near and dear ones. இதுக்கு மேல என்ன சொல்றதே தெரியல, dear viewers. Let me be very honest with you. It's a very, very difficult thing. Maybe it has been a difficult year, Chika. Go through with it, that's all. Yeah, but let's come to cricket. It has been a difficult year, Chika. But in the difficult year, there have been moments of joy in sport which have been unparalleled. We saw ஒரு 10 நாள் முன்னாடி when RCB won, என்னடா இது ஒரு வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ண மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணாங்க, நம்ம அதை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்ப பாருங்க, ஒரு 26 years கழிச்சு South Africa winning the World Test Championship. The whole world is rejoicing, Chika. So it has been a year of surprises, but it has also been a year for all these curses to be taken away. என்ன சொல்றீங்க? I think it's actually good for cricket. Let me be very frank. RCB winning is very good for IPL. So நீ பார்த்தனா either RCB or finals was between RCB and Punjab. So one of the teams winning is very good for IPL because எப்பவுமே பார்த்தா CSK, Mumbai Indians, KKR, Mumbai Indians, CSK, KKR win பண்ணிருந்தா then the whole charm is lost. Now what happens? The interest level will go up next year. RCB fans are fed. We saw that. Unfortunately, there was an unfortunate incident at the Stampede night there. But நீ பார்த்த ஃபேன்ஸோட ரியாக்ஷன் பார்த்த ஒரு ப்ராஃபிட்னா அவங்க வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணாம அவங்க ரிஜாய்ஸ் பண்ணிருந்தாங்க RCB ஃபேன்ஸ்லாம். So that is the kind of what you call love and affection they have for the RCB team and the members, and that is what they have for the connection with their what you call franchisee. இப்போ என்ன எனக்கு அதான் அதே மாதிரி பார்த்தா நேதிக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்கா வின் பண்ண அப்புறம் the entire world நீ சொன்ன மாதிரி I was also supporting South Africa. Frankly speaking, I thought what a victory. பவுமா பாவமா பாரு கட்சியில அவன் தான் வின் பண்ணி கொடுத்துருக்கான் அவங்களுக்கு. எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நெல்சன் மண்டேலாக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பவுமா தான். கரெக்ட். சவுத் ஆப்பிரிக்கா மண்டேலாக்கு அப்புறம் பவுமா தான் இனிமே. வேற ஒண்ணுமே அப்புறம் டெஸ்ட் மேட்ச் we will lose பண்ணது கிடையாது. அவன் நெல்சன் மண்டேலாக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டெம்பா பவுமா தான். வாட் அ ஸ்டோரி, Chika. பட் இன்ஃபேக்ட் அந்த லாஸ்ட் ஒரு 10 days அந்த பில்ட் அப் டு தி வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்லாம் நம்ம பார்த்திருந்தோம். As a captain, Chika, he's batted fantastically. He's led the team fantastically. 9 matches, win, 1 draw. But then they found some beautiful heroes. உங்களோட ஃபேவரட் ஏடன் மாக்ரம் இப்போவாது ஒத்துக்கிறீங்களா? ஒரு வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல்ல 100 அடிச்சிட்டான் பையன், அதுவும் ஆஸ்திரேலியாக்கு எதிரா. But I'm not saying no, but he played very well. I accepted the first innings 14 as usual 0 கொட்டிட்டான். Second innings superb. Second innings when பார்த்தனா என்ன பண்ணாம பார்த்தனா second innings was aggressive ஆனா, which is a very good thing. கொஞ்சம் ஷாட்ஸ் அடிக்க ஆரம்பிச்சான். See entire the obvious என்ன பண்ணு youngsters யாரா இந்த மாதிரி difficult conditions, especially English condition பார்த்தா first 2 days batting chance கிடையாது. அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் கண்டிஷன் ரெண்டு டீம் கொட்டினாங்க. ஆஸ்திரேலியா கொட்டினா பரமமா சவுத் ஆப்பிரிக்கா கொட்டிட்டாங்க. In all fairness, third actually பார்த்தா ஆஸ்திரேலியா செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வழிஞ்சிட்டாங்க. ஆக்சுவலா அங்கதான் actually speaking நான் பார்த்தா யாரு 77 for 7 ஆஸ்திரேலியா அங்கேந்து I thought Stark and Hazel bailed them out. கரெக்டா சொல்லுவானே கடைசில ஸ்டார்க் ஹேசல் வச்சாங்க. அது விட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன ரபாடா ஸ்பெல் பார்த்தனா பிரெண்ட் இன்னிங்ஸ் போட்டு நோடி தள்ளா போட்டாங்க போட்டு
செமையா bowling போடான் ரபாடா என்ன மாதிரி ஸ்பெல் போட்டான் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் கச்சக் 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 எல்லாம் போயிருந்தாங்க. frankly speaking the viewers நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்திரேலியன் பேட்டிங் வந்து அவ்வளோ டெட்லி பேட்டிங்லாம் கிடையாது. நம்ம இந்தியாவோட கஷ்டப்பட்டாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா when India went to Australia, this Australian lineup was struggling there also. The difference was that அவங்க பேட்டிங் they won with the bowling. The last test match மட்டும் இவன் இருந்தான்னு வச்சுக்கோ, பூமரா மட்டும் ஃபுல்லி ஃபிட்டா தான், we would have probably won the series or squared the series also. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா பார்த்தா it was the Australian bowlers won the series in Australia against India. ஆக்சுவலா ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங் கொஞ்சம் பழமான பேட்டிங் தான். அந்த விஷயத்தை சவுத் ஆப்பிரிக்கா நீ பார்த்தனா நல்லா ஃபைட் பண்ணி ஆடினாங்க செகண்ட் இன்னிங்ஸ். மார்க் வாஸ் சூப்பர் நாக் இன் ஆல் ஃபேர்னஸ். I have to give it, I mean I have to give the devil his due. என்ன மாதிரி ஆடினா செகண்ட் இன்னிங்ஸ். டெம்பா பவுமா பாரு மச்சான், ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணா ரெண்டு இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்க. அதான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு இருந்தேன். விக்கெட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 days செமையா ஸ்விங் ஆச்சு, செமையா சீம் ஆச்சு, நம்ம பார்த்தோம். பட் when the sun came out on the third day, அந்த ஒரு மார்னிங் செஷன் அவங்க 77 for 7 இருக்கும்போது it started beating down. நீங்க ஆடி இருக்கீங்க இங்கிலாந்துல, does it really make that much of a difference ஷிகா? ஏன்னா நெக்ஸ்ட் 2 days சனியா இருந்தது, பால் ஒண்ணுமே ஆல. they were struggling to pick a wicket. Australia, South Africa struggled to pick their number 9 and number 10. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது இங்கிலாந்துல க்ளூமிங் கண்டிஷன்ஸ், அதனால இங்கிலாந்து சீம் அண்ட் ஸ்விங் ஆகும். ஒன்னு ஆஃப் விக்கெட் பால் ஜிங்கு சக்கு ஜிங்கு சக்கு ஜிங்கு சக்கு பால் செமையா மூவ் ஆகும். சிங்கு போகும் சக்கு போகும் ஜிங்கு சக்கு, ஒண்ணுமா கை வராது காலு வராது. தேவட தேச பள்ளிதான், தேடுமா தேவுமா தேடு தேவுடா தேவுடா அப்படிதான் ஆடுவேன். எல்லாரும் ஆடினாங்க பார்த்தா தேவுடா தான் எல்லாருல, எல்லாம் தேவுடா பேட்டிங் தான் ரெண்டு டீமும். பட் இந்த வெயில் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் கட்சியில, என்ன ஆகும் தேர்ட் டே ஃபோர்த் டே எல்லாம் டோட்டல் அப்படியே மாறிடும். தட் இஸ் தி ஜெனரல் இங்கிலீஷ் கண்டிஷன்ஸ். அதனால winning the toss in England is very very crucial. That is where I think South Africa got it right. Temba Bavuma Palmer got it right. But இன்னொன்னு என்ன, hats off to Temba Bavuma man, ஒரு hamstring pull muscle pull வச்சிட்டு அவன் அப்படியே ஹாபிள் பண்ணிட்டு ஆடி இருக்கான், நோண்டி ஆடி இருக்கான் பாரு throughout the series. I mean throughout the innings. Amazing, outstanding. That goes to the resilience power of this boy. I mean this guy Bavuma. அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் நெல்சன் மண்டேலாக்கு அப்புறம் நம்பர் 2 is always going to be Temba Bavuma. ஏன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு ஒரு மேஜர் பவுமா தான் கூப்பிட்டு நினைக்கிறேன். மாண்டா நெல்சன் பவுமா, how are you Mr. Nelson Bavuma? Temba Nelson Bavuma அப்பதான் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. டெம்பானா ஹோப் சிக்கா ஒரு வீடியோ போட்டுட்டாரு, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டெம்பா, my grandmother named me Temba. டெம்பாவோட மீனிங் ஹோப். அவர் என்டையர் சவுத் ஆப்பிரிக்கா நேஷன்ஸ் ஹோப் கொடுத்திருக்காங்க. பட் லெட்ஸ் டாக் அபௌட் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட். He made a very good point, பாத்தியா? There are so many difference of opinions in South Africa. There are a lot of complications within South Africa. நிறைய difference of opinions and thought process. But in the test match in Varsay, we all got together at one thing. Only goal was to win the test match, which is a fantastic sign. I mean, it's a great message you're sending to the nation. Yeah, fantastic. அது நீ ஒரு அது fantastic. அது ஆக்சுவலா பார்த்தனா that's a great message they're sending to the nation. But let's look at the overall picture, Chika. International cricket is in a precarious situation இன்னைக்கு. ஏன் இன்னைக்கோட நம்ம second half of our topic is going to be that only. Stalwarts of international crickets have retired. Hendrik Klaasen, white ball, South Africa hardly 1 year away from the World Cup, Chika. Klaasen போடா நான் ஆடல, நான் வரவே இல்ல, 2027 World Cup 2 years away. He's only 33. He retired. Obviously நம்மளுக்கு விராட் கோலி அண்ட் ரோஹித் சர்மா தெரியும். they both retired first. அதுக்கப்புறம் 23rd May ஆஞ்சலோ மேத்யூஸ் அவரை விட்டுருங்க. Glenn Maxwell has said thank you to ODI cricket. அதுக்கப்புறம் ஹென்ரிக் கிளாசன் and Nicholas Pooran. The trend is going to be only going to get bigger, Chika. ஏன்னா இந்த smaller nations na, I mean in the cricketing world, smaller nations, ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸோ இல்லாட்டி ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்காவோ ஒரு நியூசிலாண்டோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபில ட்ரெண்ட் போல்ட் நான் வரலன்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ வேர் இஸ் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் ஹெட்டிங், சிக்கா, அக்கார்டிங் டு யூ? ஏன்னா ஒரு பக்கம் அது பாக்குறோம், ரிட்டையர் ஆயிட்டு நிறைய பிளேயர்ஸ் போறாங்க, ஏன்னா பிரான்சைசி லீக்ல நல்ல காசு இருக்குன்னு. இன்னொரு பக்கம் வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி விஷுவல்ஸ் நம்ம பார்த்ததே கிடையாதுடா. எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு கிரௌட்ல இருந்து, அந்த சப்போர்ட் ஃபார் கிரிக்கெட்ல இருந்து. ஸோ இட் இஸ் டூ கான்ட்ராஸ்டிங் வேர்ல்ட்ஸ். பர்ஃபெக்ட்டா சொன்னீங்க. எடுத்து நீல சரி, நானி ஒரு சைட்ல பார்த்தா அவன் வேணா எனக்கு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தான் வேணா, இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் ஓடி கிரிக்கெட் வேணா, எல்லாம் அப்பா கிளாஸ் வந்து விட்டு போயிடா. எனக்கு ஒண்ணு அவன் ஹாப்பியா இருக்கான், அவன் ஜாலியா. நான் SRH ஆடுறேன், என்னது இந்த பிரான்சைசி கிரிக்கெட் உலகம் முழுக்க போய் ஆடுறேன், ஐம் ஹாப்பி. நிக்லஸ் பூரன் அதே தான் சொல்லிட்டு போறான், அவனு ஏன்னா ஹாப்பி பிரான்சைசி கிரிக்கெட் ஏன்னா ஆட விடலன்னு போயிட்டான். இன்னும் கொஞ்ச நாள் போல்ட் தான் பண்ணுவான்.
ஹோல்ட் பண்ண சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி எல்லாம் அடுத்த வருஷம் T20 வேர்ல்ட் கப் ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன். We don't know. இந்த பசங்க எப்போ ரிட்டையர் ஆக போறோம். என்ன கிளென் மேக்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு ஓடி இஸ் பிகமிங் டூ டைரிங்றாங்கடா. என்னடா டைரிங் இது? சரியா இருக்கு. கரெக்ட், இட்ஸ் வெரி டைரிங். எனக்கு புரியவே இல்லை. மேக்ஸ் ஓடி கிரிக்கெட் டைரிங் கடை அங்கதான அவனுக்கு பேரே வந்தது. டபுள் ஹெட் நடிச்சா நீ மச்சான். டபுள் ஹெட் நடிச்சு பேர் எடுத்த உலகம் சுற்று வாலிபன் மாதிரி உலகம் பேர் எடுத்துறா நீ. இதை டபுள் ஹெட் அடிச்சு வின் பண்ணி கொடுத்து மேக்ஸ்வெல் வந்து பண்ணி கொடுத்தான். இப்ப கடை எனக்கு போர் அடி, இதை வேணாம்பா, எனக்கு ஓடி எல்லாம் வேணாம்பா அப்படின்றான் அவன். எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஒரு சைட்ல பார்த்தோம் விராட் கோலி T20ல ரிட்டையர், டெஸ்ட்ல ரிட்டையர். ரோஹித் சர்மா டெஸ்ட்ல ரிட்டையர், ரோஹித் T20ல ரிட்டையர். So I don't know what is but நீங்க ரொம்ப கரெக்டா சொன்ன மாதிரி மேட்ச் பார்த்தனா நானே உட்காந்து பார்த்தேன் மேட்ச் ஃபார் சேஞ்ச். And I was watching and எல்லா இன்டர்வியூல கேட்டிருந்தேன் because full crowd, whether they are all anti-Australia crowd, pro-English anti-Australia வந்தாங்கன்னா தெரியல, வந்தாங்க அவங்க. பட் ஃபுல்லா இருந்த ஸ்டேடியம் வாஸ் ஃபுல். லெட்ஸ் பி வெரி ஆனஸ்ட். அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் வாட்சிங் த்ரூஅவுட் தி வேர்ல்ட், which is a very good sign. அதான் ஒண்ணு நான் பாத்துறேனா, டெஸ்ட் மேட்சஸ் இன் இங்கிலாந்து அண்ட் ஆஸ்திரேலியா ஆடிச்சே மட்டும் டெஸ்ட் மேட்ச் நல்லா இருக்கு பாக்கிறதுக்கு. அது we have to say there's something there. அது we have to give it to them. Air quality. In fact, I just want to clarify this. Even when India went to Australia, there was crowd. All of us watching this match. Yeah. The broadcasting அது நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. இந்தியால இருக்கும்போது வந்து பாக்குறதுக்கே ரொம்ப பிளரியா இருக்கும். என்ன பண்ண முடியும் வச்சுக்க, டெல்லியில மேட்ச் வச்சீங்கன்னா பிளரியா தான் இருக்கும். உங்களுக்கே தெரியும் ஏர் குவாலிட்டி இன் டெல்லி, பாம்பே, சென்னை, பெங்களூர் cannot be compared. அது என்ன தெரியல எனக்கு. இந்தியா இங்க குவாலிட்டி ஆஃப் நான் ஏன் தெரியுமா, இது எங்களோட டெக்னீஷியன் கிட்ட நேத்து தான் நான் பேசுறேன். பத்தி டெலிகாஸ்ட் பண்றாங்க. ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் டெலிகாஸ்ட் குவாலிட்டினா ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கும். பட் என்னன்னு தெரியல, அந்த ஃபீல் ஆஃப் பிளேயிங் இன் இங்கிலாந்து, ஃபீல் ஆஃப் பிளேயிங் ஆஸ்திரேலியா வச்சு ஒரு டிஃபரெண்டா இருக்கு டெஸ்ட் மேட்ச். எல்லாரும் all of us want to watch டெஸ்ட் மேட்சஸ். Whereas when you play the picturesque image, that is what I'm trying to tell you. The picturesque image, it also helps because the pollution there is much lesser than India. So அது பார்க்கிறதுக்கே visually சூப்பரா தெரியும். full green-ஆ தெரியும். ground வந்து பச்சை பச்சைன்னு தெரியும். விக்கெட் தனியா தெரியும். everything can be dissected. Unfortunately Indiaல the pollution quality is high-னால we are not able to see the full picture properly. Having said that, நீங்க சொன்ன மாதிரி watching cricket in England and Australia, there is it just feels like a different feel altogether. I mean, we have to give it to them. ஏதோ பண்ணிருக்காங்க. இன்னும் probably over the years they mastered it. என்ன வேணா சொல்லு, அங்க பாக்கதே மேட்ச் பாக்கதே வேற மாதிரி இருக்கு. we are sitting in television watching the matches. No, India Australia test match series was நல்ல viewership இருந்தது. பாக்கிறது நல்லா இருக்கு. ஏதி பாரு ஆஸ்திரேலியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஆடுறாங்க. அதை உட்காந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. So the point is, I think the quality of cricket also matters to your viewers. End of the day, when you play in England and Australia, the advantage is, I think you give equal opportunities both the sides to win matches. Whereas when you play in India, it becomes pro-India too much because of the spinning conditions. Maybe that's one of the reasons also. Very, very, very well said. நல்லா நெயில் பண்ணுங்க பாயிண்ட். இன் இந்தியா the quality of cricket நீங்க சொன்னது absolutely right chicken. நீங்களே பாருங்களேன், வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஆஸ்திரேலியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஆல் அவுட் ஆகும்போது 80-90 ரன்ஸ் லீட் விடும்போது காலிடா சவுத் ஆப்பிரிக்கா அப்படின்னு நினைக்கிறோம். how that ebbs and flows of the games have matched up. Anyway, last segment chica before we go off, let's touch up. ஏன்னா இன்னும் hardly 5 days away India is going to play in England. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் அந்த விஷுவல்ஸ் பத்தி பாத்தீங்கன்னா, has it increased the excitement now this world test championship ஃபைனலுக்கு அப்புறம்? ஏய் என்னடா மேட்ச் செமையா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. 100%. I think young Indian team is going. I mean, young captain Shubman Gill is going. I'm sure it's going to be a good series, well fought series. Ani, that's my opinion. And இன்னொன்னு என்னன்னா, கௌதம் கம்பீர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு வேணாயா, எனக்கு வெளியில இங்கிலாந்து ஆடலாம் வேணாம், எனக்கு அதுதான் எனக்கு ஒன்றும் புரியவே இல்லை. எனக்கு இங்கிலாண்டோட மேட்ச் ஆட வேணாம், நாங்க எங்களுக்குள்ளே ஆடிக்கிறோம். A team versus India, India was A team, India was A. என்ன இதேதான் ஆஸ்திரேலியால பண்ணாங்க. We don't want to expose a place to English team. எனக்கு புரியவே இல்லையோ, என்னையா நீ எங்க எக்ஸ்போஸ், என்னையா பண்ற? உனக்கு பிராக்டிஸ் பண்ண அவங்களோட ஆடினதான் உனக்கு பிராக்டிஸ் கிடைக்கும். உங்களுக்குள்ளே ஆடினா என்னையா பிராக்டிஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு? They did the same thing in Australia, Chica. It didn't work. I don't understand the concept at all. What do you mean by expose? இப்ப என்ன ஒரு பிளேயர் ஒரு வீக்னஸ் what they are trying to say is, no, we don't want to show weaknesses, we don't want to show strength and weakness to oppositionறாங்க. எனக்கு என்னையா இது எனக்கு ஒருமே புரியல. இது எனக்கு வந்து I find it very very strange.
நீ அவங்களோட ஆடினா உனக்கு தெரியும், அட்லீஸ்ட் உனக்கு ஒரு நிறைய புது பிளேஸ் போயிருக்காங்க, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும். அது சீமிங் கண்டிஷன்ஸ் அவங்க ஆடுறது எப்படி இருக்கும், அவங்க நம்ம போலயே ஆடிட்டு அதே போல ஆடிட்டு ஒரு நம்மளுக்குள்ளே பிராக்டிஸ் மேட்ச் ஆடுறது, அந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் நேச்சர் வராது இல்ல, என்ன வேணா சொல்லு. 100% ரைட் சீகா. நீங்க டீமுக்குள்ளே ஆடுனீங்கன்னா என்னதான் பார்த்தாலும் கொஞ்சம் அளவுக்கு மேல அந்த காம்படிட்டிவ்னஸ் will not be the same like how you play against a proper opponent. அவுட் ஆனா திருப்பி நான் பேட்டிங் ஆடு என்ன சொல்லலாம், அவுட் ஆனா திருப்பி பேட்டிங் ஆடு, டபுள் கேட்ச் அடிக்கலாம்னா, நம்ம டபுள் கேட்ச் அடிக்கலாம்னா. That happened in Australia also. டபுள் கேட்ச் கூடாது. ஆஸ்திரேலியாலும் அதே தான் பண்ணாங்க. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா அந்த சைட் கேம் எங்களுக்கு வேணா, நாங்க எங்களுக்குள்ளேயே ஆடிக்கிறோம் அங்கேயும் சொன்னாங்க ஆஸ்திரேலியாலயும். தப்பு சைட் கேம் ஆடினா யூ கெட் வேல்யூ ஃபார் யுவர் செல்ஃப், யூ கெட் டைம் அந்த விக்கெட். இப்ப கேவல் பார்த்தோம் இல்லையா, ஏதோ 2 சைட் கேம் ஆனாங்க, லைன்ஸ் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் லைன்ஸ் ஏதோ போட்டாங்க, ஒரு செஞ்சு அடிச்சாங்க, 100 அடிச்சானே. அந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் இங்கிலாந்து இறங்கினவனே ரோல்ஸ் ராய்ஸ் பாத்தியா, அது ஜிங் இறங்கிட்டாப்பா ரோல்ஸ் ராய்ஸ். இங்கிலாண்டோட வண்டி தான் ரோல்ஸ் ராய்ஸ். அவன் இங்கிலாந்து ரோல்ஸ் ராய்ஸ் இறங்கிட்டான் பாரு, அப்படி ரோல்ஸ் ராய்ஸ் மாதிரி ஆட ஆரம்பிச்சா பாரு அங்க போயிட்டு. சரி, எனக்கு புரியவே இல்லை. எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். I don't understand the logic at all. Really, I don't understand the logic. It beats my thinking. Anyway, we'll talk about that in detail, Chika, because we are going to be back with Cheeky Chika every 2 days. நாங்க வந்துருவோம், இங்கிலாந்து சீரிஸ் ஃபுல்லா கவர் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் obviously T20 series and the entire maybe 3 days also. 2 days 3 days. The English series full coverage going to be மறக்காதீங்க. 2 days, 4 days. Every 2 to 3 days. Chika சொல்ற மாதிரி every 2 to 3 days will be online. Last but not least, Chika, TNPL touch up பண்ணிடலாம். நம்மளோட தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக். Now these leagues have become the most important funneling factor ஒரு பிளேயருக்கு. நம்ம பார்த்துட்டோம் லாஸ்ட் இயர் என்ன மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் வந்தாங்கன்னு. So the TNPL is underway. நான் அங்கதான் கமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன், அதான் சேலம்க்கு தான் வந்திருக்கேன். 3 matches, ஒரு நல்ல எக்ஸைட்டிங் டேலண்ட்ஸ் வராங்க சீக்கா. There is this boy called Tushar Raheja who looks like he can play in the IPL. அந்த மாதிரி அந்த லெவல்ல செமையா தெரியுறாரு அவரு. There are other cricketers of course. நான் பார்க்கல, நீ தான் கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்க, யாரெல்லாம் நல்ல யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்கா TNPL? The prominent name that is standing out who will definitely probably get a chance this year in எனக்கு தோணுது அந்த துஷார் ரஹேஜா சீக்கா. அந்த பையன் வந்து லாஸ்ட் இயரே சம்மடி அடிச்சான் TNPL. தமிழ்நாடுக்கும் நல்லா பண்ணான். இந்த லாஸ்ட் இயர் மேட் இஸ் டெபியூ ஃபார் தமிழ்நாடு. இந்த வருஷம் இஸ் கண்டினியூட் ஆன். ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்ச்ல 350. ஒரு மேட்ச் வந்து அஸ்வினும் வருண் சக்கரவர்த்தியும் புச்சு பழந்துட்டான், 6 விட்டான் 2 பேரு, 8 6 அடிச்சான் அந்த மேட்ச். ஸோ தட் பாய் லுக்ஸ் லைக் எஸ் சரக்கு இருக்கு பச்சான் இந்த பையன் கிட்ட அப்படின்னு. So we have to wait and see என்ன பண்ண போறாங்க ஆக்ஷன்ல. நீ சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி லீக்ஸ் கெயின் ப்ராமினன்ஸ் நீ உனக்கு கரெக்டான பாயிண்ட் சொன்ன. ஏன்னா இப்ப இந்த சின்ன பசங்க அந்த ஆடி ஐபிஎல் கலங்கினனால அங்க பாத்தீங்களா இல்லையா, அந்த பாம்பே பிரீமியர் லீக்ல ஸ்ரேயஸ் ஐயர் அங்கேயும் ஃபைனலுக்கு போயிருக்காரு. கரெக்ட், அது போஃபர் லாஸ்ட் ஃபைனல் அடிக்கிறான். அங்க எல்லாம் ஆடி இருக்காங்க பாரு, ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஆடி இருக்கான், சூரியகுமார் யாதவ் ஆடி இருக்கான், ரோஹித் சர்மா அந்த பிரைஸ் கொடுத்துருக்கான். சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா இப்ப பாம்பே கிரிக்கெட் லீக் வந்துருது, Maharashtra Premier League வருது. So எல்லா Premier Leagues are taking over because everybody started and everybody is looking at it and very seriously. But நிறைய what you call the so called scouts will be going there looking at this young talent. கச்சக்க ஸ்கவுட் சீகா. ஒரு மேட்ச்க்கு இங்க பார்த்த 4 ஸ்கவுட் உட்கார்ந்திருந்தாங்க. 4 ஸ்கவுட் உட்கார்ந்திருந்தாங்க TNPL மேட்ச்ல. ஒரு மேட்ச்க்கும் the scouts keep traveling all over the country. நான் பார்த்ததுல ஒரு மேட்ச்ல 4 ஸ்கவுட் உட்கார்ந்தாங்க. சோ தேர் ஆர் ஐஸ், நிறைய ஐஸ் ஆன் தீஸ் லீக்ஸ் தான் சீக்கா. வேற எந்த டோர்னமெண்ட்ஸ்க்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. எல்லா ஸ்கவுட்ஸ் எல்லா பிரான்ச்சைசிஸும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, போங்க இந்த லீக்ஸ் எல்லாம் உட்காருங்க, ஏதாவது ஒரு அன்னோன் கமாடிட்டி தெரியுமா. இப்ப பாருங்க தமிழ்நாடுக்கு வந்து ஒரு இசாக்கி முத்துன்னு ஒரு பையன் 135 138 போடுறான். ரொம்ப ரா லாஸ்ட் மேட்ச் அடி வாங்கினாங்க கரெக்டா, ஆனா ரொம்ப ரா. அந்த பையனுக்கு ஆனா சரக்கு இருக்கு. He can definitely be one for the future. அந்த மாதிரி நிறைய cricketers வராங்க. We have to wait and see. Anyway, Chika, thank you once again. Thank you guys, Cheeky Chika community, for the entire IPL. Again, we want to thank you. ஏன்னா செம சக்சஸ்ஃபுல் IPL இருந்தது. We'll be back from now fully. உங்க சப்போர்ட் எப்பவே வாண்டட் viewers. We'll be back regularly from now onwards. The England series முடிஞ்ச நிறைய அப்படியே உங்களுக்கே தெரியும், our calendar full of cricket. So we'll start off here viewers. Before you go, subscribe to our channel Cheeky Chika, hit the bell icon notification. சொல்லியாச்சு, subscribe to our channel Cheeky Chika, hit the bell icon notification. We'll be back again. Cheers.